श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बारस श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन श्री तेग बहादुर भाखा। जिम खुदाए की होए अबलाखा। तिम मानी चाहिए हम तुमको। जिस परमेश्वर के नह साम को। सोना श्री तेग बहादुर भाखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तख्त दे मालक। प्रगट प्रतख हरि दा स्वरूप। दसां पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर। नावे पातशाह शहीद सतगुरु धर्म रखियक बंदगी दे पुंज शस्त्रधारी योधे। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे सजे हो दीवाना हाजरियां लवा रहे। दर्शन दिदारे यात्रावां सेवावां करके गुरु साहिब दीयां बख्शिशां प्राप्त कर रहे। गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जी महाराज जी की अपार बख्शिश का सदका अमृतमयी बाणी के कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीते हैं। गुरु इतिहास की कथा विचार का समा होया है। गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन की कथा आपां नीति सुन सुना रहे हाँ। कल प्रसंग सरवण किया है कि गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज नूं जदों भूत हवेली विच रखिया। रात के समय प्रेत का महाराज ने उधार करता। सतगुरां का शीत प्रसाद छक के प्रेत जूनी छुट गई। उधर जो गुरु का सिख भाई मतीदास उहदे को भी छिलका गया एक गन्ने का। उन्हें भी रस लिया महाराज के शीत प्रसाद का। इन्नियां शक्तियां आईयां भी आफर गया हंकार आ गया भी मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सवेरे सिपाही वेखण आए भी हुण डरे डुरे हैं जां नहीं। बादशाह ने भेजिया वेख्या तो सुख ना बैठे आ सगों होर छकण छकाउण वाले पदार्थ किवें अंदर आ गए। औरंगजेब नूं खबर दित्ती भी उन्हां नूं तां कोई फर्क ही नहीं पिया। गुरु तेग बहादुर साहिब नूं कहंदा लैके आओ। जदों लैके हवेली चों बाहर निकले तो जो सिख जिन्हों शक्तियां मिलियां सन इत्थे नाम तो भावें नहीं लिखिया पर बहुते इतिहासकार भाई मतीदास जी का जिक्र करते
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਧੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਛਿੱਲੜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਫਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਪਤ, ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤ ਅਨੀਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ, ਜਿਨ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਹੋਏ ਅਬਲਾਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਬਲਾਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਹਮ ਤੁਮਕੋ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਨਹਿ ਸਮ ਕੋ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਜਨਮੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਨਾ ਜਨਮੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੰਮਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਹੀ ਹਵੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੰਮਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਵਤ ਜਹ ਕਹਿ। ਪਰ ਵੇਖ ਲੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹੋ ਕੇ ਰਖੇ ਦੋਹਨ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਖੋ ਕੇ ਰੱਖ ਹੈ ਦੋਹਨ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਨਹੁ ਕਰਹੁ ਬਿਦ ਐਸੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਢੰਗ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੱਸੋ,
ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਲਿਹੋ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ। ਫੇਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਨ ਸੁਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਗਨ ਈਂਧਨ ਤਿਸ ਕੇ ਚਾਹੋ ਔਰ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਨੀਕੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਂ ਜੋਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨੀਕੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਅਸ਼ਟਜਾਮ ਲਓ ਦਾਹਤ ਰਹੀਏ। 8 ਪੈਰ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਓ। 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ, 8 ਪੈਰ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਹਮ ਦੇਹੇ ਸੋ ਲਹੀਏ। ਆ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦੇ। ਇਮਨੋ ਰੰਗ ਨੇ ਮਾਨੀ ਪੁਨ ਬਾਤ। ਉੱਤਰ ਹਮ ਦੇਹ ਸੋ ਲਹੀਏ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਖਿਆਤ। ਇਮਨ ਰੰਗ ਨੇ ਮਾਨੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਖਿਆਤ। ਆਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਥ ਹੀ ਭਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਪੁਲਸੀਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਲੈ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਤ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਹਿਤ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜਨੋ ਕਨਸੋਂ ਕਹਿਓ ਨੁਰੰਗੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿਰਚ 5 ਮਣ ਲਿਆਵੋ ਆਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਚੌਂਦਿਸ਼ ਅਗਨ ਦਾਹੋ ਕਰ ਪਾਛੇ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਲੋ ਕਰਕੇ ਦਾਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ 8 ਪੈਰ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਛੇ ਬਿਦ ਜਿਮ ਹੋਏ ਸੁਆਹ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਥਾ ਕਰਤ ਬਿਦ ਭਾਇਓ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਾਵਕ ਦਿਪਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਾਵਕ ਦਿਪਤਾਇਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰੱਖੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੀਤਲ ਸੁਆਹ ਭਾਈ ਜਬ ਤਿਨੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਸੀ ਕੋਲੇ ਠੰਡੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸੀਤਲ ਸੁਆਹ ਪਈ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜੋ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਏ ਨਰੰਗੇ ਸੋ ਸੁਧ ਭਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਤੁਰਕ ਪਤ ਨੇ ਜਬ ਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਜੋ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਢਿੰਗ ਬਿਠਾਏ ਕੈ ਸਕਲ ਜਨਾਈ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਲੈ ਆਏ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਕੀਨਸ ਤੁਮ ਜਥਾ ਬਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜੋ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਮੋਹਿ ਦੀਜੀਏ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਏ ਸਭ ਜਗ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਜਬ ਨਿਜ ਕਰਹੁ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਵੇ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਮਹਾ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਮਹਾ ਤੁਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋਗੇ ਆਪ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਅਖਿਲ ਮੈਂ ਫੇਰ। ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਅਖਿਲ ਮੈਂ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫੇਰ ਦੀਨ ਵਿਖੇ ਆਏ ਕਹੋ ਹੇਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜੋ ਮਿਰਚਨ ਸੁਆਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਏ ਨਗਰ ਸਗਰੀ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੜ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਲੇਹੋ ਚਾਰਣੀ ਸੋ ਤਿਸ ਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਸਲ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਸਵਾਹ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਰੀਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਛਾਣਨੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਦੋ ਮਿਰਚਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਉਬਰਹਿ ਸੋ ਉੱਤਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਭਰੇ ਬਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਲਵੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਨੌ ਰੰਗ ਨੇ ਸੁਨ ਮਨੋਜ ਪਠਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ। ਆ ਸਭ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਵਨ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਮਲਾਵ, ਉਮਰਾਓ, ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ, ਸਿਪਾਹੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਸਭ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਝੋ ਤੁਮ ਇਹ ਕਹਾਂ ਉਚਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਮਲਾਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਸਭ ਮਿਰਚਾਂ,
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਗਰੀ ਭਸਮ ਨਿਕਟ ਮਗਵਾਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਸੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਨਰ ਤੇ ਕਰ ਸੂ ਮਸਲਾਈ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾਈ ਭਾਵ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਨਤ ਭਏ ਚਾਰਨੀ ਧਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਸਲ ਮਸਲ ਸ਼੍ਰਿਦਨ ਤਨ ਧਾਰੇ, ਮਸਲ ਮਸਲ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਛਿਦਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਗਰੀ ਭਸਮ ਸ਼ਾਨ ਬੋ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭਸਮ ਜੋ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਛਾਣ ਲਈ। ਸਾਬਤ ਮਿਰਚਾਂ ਨਿਕਸੀ ਤੀਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਣਨੀ ਚ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਰਚਾਂ 3 ਸਾਬਤ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜੀਆਂ। ਹਾਥਨ ਸਾਥ ਸੋ ਮਸਲ ਕਨੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਬਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਮਸਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟਿਆ ਮਸਲਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਾ ਭਗਨ ਸਬਨ ਸੋਹੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਨਾ ਸਵਾਹ ਵਾਂਗ ਮਸਲ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਰਬ ਭਸਮ ਤੇ ਉਬਰੀ ਸੋਏ, ਸਰਬ ਭਸਮ ਤੇ ਉਬਰੀ ਸੋਏ। ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਬਤ, ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ ਦੇਖਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਆਂਚ ਛੁਈ ਨਹ ਨੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਂਚ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਿਖ ਪਿਖ ਬਿਸਮ ਹੈ ਲੋਕ ਬਡੇਰੇ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੁਣ। ਧਰੀ ਨੁਰੰਗੇ ਤਬ ਨਿਜ ਹਾਥ, ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਗੁਰਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਤੇ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਇਸ ਵਿਖੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਪੁੱਛਿਓ ਬਿਦਤ ਉਚਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮਮਈ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਬਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹਮ ਪੁੱਛਿਓ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਿਦਤ ਉਚਾਰੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਦੱਸੋ। ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਿਆ ਅਜਮਤ ਦਿਖ ਰਾਈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਚ ਰਾਸਤੇ ਤੀਨ ਬਚਾਈ, ਆਪ ਇਹ ਮਿਰਚ ਰਾਸ ਇਹ ਸਾਬਤ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਆ ਹਮ ਜਾਣੇ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ। ਮਾਨਿਓ ਦੀਨ ਕੇ ਨਹਿ ਮਨ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਮਜਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੋ ਨਹੀਂ
उत्तर तुम लहे। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। जिम खुदाई की मर्जी है। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ उत्तर ਹੈ। तथा मिर्च ਇਹ ਕਾਹੈ। ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਹਮਨੇ हेरी। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹਿ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਹਮਨੇ ਹੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਪੂਰਬ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਗ ਦੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਨ, ਅਵਤੇ ਤੀਨ ਜਾਨੀਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਹੇ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਪਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇਗਾ। ਜਤਨ ਅਨੇਕਨ ਤੇ ਨਹਿ ਸਰੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਤਨ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹਮ ਤੁਮ ਜੀਵ ਕਹਾਂ ਤਿਸੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਵਨ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਐਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਹਨ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਛ ਹਨ। ਸਕਲ ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਖਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਪਿਆਰ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਕਾਂਖੀ ਨਹਿ ਤਜੇ ਦੁਖਾਰੋ। ਸੁਖ ਕਾਂਖੀ ਨਹਿ ਤਜੇ ਦੁਖਾਰੋ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਰਾਖ ਹੀ ਜੋਏ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੌਣ ਸਕੇ ਇਸ ਕੋ ਕਰ ਹਾਨੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਬ ਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ, ਇਸ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਭੂਤਲ ਪਰ ਭਏ ਕਨੇਰ। ਇਸ ਭੂਤਲ ਭੂ ਧਰਤੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜਵੰਤ ਸਮਰੱਥ ਬੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗਰਵਤ ਗਮਨਤ ਜੋ ਬੇਪਰੀਤ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰਵਤ ਗਮਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਮਨਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਪਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੂਲ ਸਮੇਤ ਜਾਤ ਸੋ ਬੀਤ। ਆ ਮੂਲ ਸਮੇਤ ਜਾਤ ਸੋ ਬੀਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਭਾਵ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀਵ ਉਪਾਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਸੋ ਬਨਹਿ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪਰ ਬਿਖੇ ਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਚਾਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਤੇ ਮਿਰਚਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮਰਜੀ ਦੇਖਣ ਸਖਿਆ। ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਏਕੋ ਦੋਇ ਨਾ ਰਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਏਕੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੋਏ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਨੇ ਤੀਨ ਪੁਨ ਥਿਰਤਾ ਲਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅੜੀ ਫੜੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂ, ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਕਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਰੜਕੂਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕਣਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 5-5 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਗਿੱਝੇ ਹਨ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੜਕਦੇ ਜੋ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਂਝ ਰੜਕਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਲਖੋ ਰਜਾਏ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਹੁਣ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਸਭ ਸੜ ਗਈਆਂ, 3 ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੜੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਮਿਟਾਏ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚਲਬੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਾਲਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਲੰਕੀ ਖੱਟੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਰੀਤ ਇਹ ਲਖੋ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਤੁਰਕੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਫੇਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰ ਤੋ, ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣੋ ਮੁਲਾਣਿਓ, ਬੈਠੀ ਸਭਾ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚੌਪਾਈ ਇਹ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਮਤ ਇਸ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਗਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹਿ ਮਿਰਚੈ ਤੀਨ, ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, 8 ਪਹਿਰ ਅੱਗ ਸੜਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਜਰਨ ਨ ਦਈ ਦਿਖਾਵਨ ਕੀ, ਆ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲੋ ਸੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅਪਰ ਪੰਚ ਮਨ ਸਗਰੀ ਜਰੀ, ਬਾਕੀ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਬਿਨਾ ਤੀਨ ਤੇ ਏਕ ਨ ਉਬਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਉਬਰੀ, ਬਚ ਸਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਟਕਲ ਮਾਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਹੁਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਕੋ ਡਿੜ ਕਰ ਪਾਲੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਕਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਨਹਿ ਚਾਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਇਓ ਕੈਦ ਦੁਖ ਲਹੈ ਕਨੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਉ ਨ ਮਾਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼ਰਾ ਫਾਸ ਕੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ। ਔਰੰਗ ਸੰਗ ਭਨੇ ਮਤ ਅੰਧੇ। ਅੰਧੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਰੱਖੋ ਕੈਦ ਤਾੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਕੈਦ ਤਾੜ ਨਾ ਲਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਖਤੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਠਨ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਸੌਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਿਲ ਬੈ ਦੇਹੋ ਨਾ ਕਿਸ ਕੇ ਸੰਗ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਪਾਵਤ ਕਸ਼ਟ ਬੰਦ ਲਿਓ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਕੁਲਾਏ ਵਿਸਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਬਸ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਟ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ। ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ ਮਹਿ ਤਬ ਚੱਲੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਹੇ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਕਾ ਲਈ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਦਈਏ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਭਏ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਬਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਉ ਡਿਢ ਉਰਕੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰ ਹੇਤ ਆਹਾਰਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਨ ਹੋਤੋ ਤਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਰਨ ਹੋਤੋ ਤਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਬ ਤੋ ਪੁਰ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸਨ ਅਚਾਮੋ ਰੁਚਰ ਬਣਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਅਹੇ ਕੈਦ ਮਹਿ ਜੋ ਨਹਿ ਆਵਹਿ। ਅਹੇ ਕੈਦ ਮੈਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਹਿ ਆਵੇਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਕਰ ਜਾਵੋ ਤਿਸੀ ਥਲ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਭਾਗ ਵਡਿਆਈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੋਏ ਮੋਹੇ ਕਹੋ ਜੇ ਬਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਰਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੇ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਕਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਹ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਅਚਹਿਨ ਤੇ ਤੇ। ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮੰਦ ਭਾਗ ਆਪਣੋ ਤਬ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨ ਹਵੈ ਇਮ ਮਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗਨ ਤੁਰਕ ਵਿਚਾਰਤ। ਤਰਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਹੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਘਰੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਗਇਓ ਕੈਦ ਥਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮਾਰਤ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੂਝ ਸਪਾਹਨ ਗਾ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਬੂਝ ਸਿਪਾਹਨ ਗਾ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਾਲਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਭਇਓ ਟਿਕ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਮੋ ਠਾਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਹਾਥ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਉਲਤ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਪੁਲਤ ਬਿਲੋਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਜਲ ਕੇ ਸਾਥ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨੋ ਨਾਥ ਅਬਲਾਖਾਂ ਮੋਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ, हे मेरे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी, मेरी अबलाखा सुनना करो, मेरी खाहिश है एक। बहुत दिवसन की हृदय बडेरे। हाँ, बड़े दिनों तो बहुत वड्डी मेरी खाहिश चाहना सी, रोज ही महाराज मैं सोचदा रहिंदा हां। श्री गुरु सदन चरण को पावे। ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं बेनती करां, महाराज मेरे घर दे विच अपने चरण पाउण आके मोर हाथ ते भोजन खावे। मेरे हथों तैयार होया भोजन महाराज छकण, घर विच बैठ के मेरी ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਣੇ ਬਿਦ ਜੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸਮੰਜਸ ਜੀ ਹੈ, ਅਣਬਣ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣੈ ਬਿਦ ਜੋ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਣਹੋਈ ਜੀ ਜਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਦਖਾਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਮੰਜਸ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਤ ਮੋਹਿ ਕਹੋ ਤੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਠਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨ ਕਰਨੋ ਪੀ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰੋ ਇੱਛਾ ਨਾਥ ਹਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਪ। ਪਛੋ ਅਸਨ ਕਹੋ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇਹਾਂ ਲੈ ਆਮ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲਵੋ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਆਹਾਰ ਅਚਾਮ। ਬਸ ਇਹੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ, ਛਕਦਿਆਂ ਵੇਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਮ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰ ਤਿਆਰ ਹਮ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ। ਤੋਏ ਸਦਨ ਮਹਿ ਆਵਹਿ ਬੈਸੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੇ ਤਬ ਔਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਇਓ, ਤੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਬ ਆਗਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਛਿਪੇਗਾ, ਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਭਾਵ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਵਸ ਆਏ ਹੈ ਜਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਅਚਮਹਿ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ। ਬੈਠ ਤਿਹਾਰੇ ਧਾਮ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਬਿਨ ਸੰਦੇਹ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਹਰਖ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਬਿਸਮੈ ਲੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਹੇ ਕੈਦ ਮਹਿ ਚੌਂਕੀ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, 4 ਸਫੇਰੇ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਉ ਆਏ ਹੈ ਮੋਰ ਆਵਾਸ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਹੇ ਕੈਦ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, 4 ਸਫੇਰੇ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਉਤਲਾਵਤ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੁਚ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਉਤਦਇਓ। ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਭ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਰਸਤ ਬਸਤ ਮੇਵੇ ਕਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਕਰਿਓ ਤਿਹਾਵਲ ਬਹੁ ਸੁਚ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਨ ਪਾਇਸ ਕਰਵਾਇਸ ਤਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਓਦਨ ਪਹਿਤ ਸਵਾਦ ਦਦ ਬਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਓਦਨ ਹੋਰ ਚੌਲ ਪਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਸਵਾਦ ਦਦ ਬਰੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਭੱਲੇ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਰੇ ਪਾਤਰੇ ਮੰਡੇ ਖਰੇ। ਤੇ ਕਰੇ ਪਾਤਰੇ ਮੰਡੇ ਖਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਮੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰੇ ਬਣਾਏ। ਮੰਡੇ ਇਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਮੰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਸਲਵਣ ਸੋ ਤਰਸ਼ ਤੁਰਸ਼ ਬਣਾਏ। ਆਦੇ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਅਧਿਕ ਸਲਵਣ ਸੋ ਤੁਰਸ਼ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਅਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ,
ਕੋਈ ਤੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਟ ਮਿੱਠੇ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਮਦਰ ਇਸੇ ਕਰਾਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਏਮ ਸਾਰੇ। ਕਰਤਿਓ ਭੋਜਨ ਅਬਰਾਮ। ਐਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਸਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਬ ਜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, 9 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਓ ਸ਼ੁਦਾ ਹਮਕੋ ਅਧਕਾਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਆਹਾਰ ਤੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਾਏ ਹਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ, ਸੋ ਅਬ ਲਿਆਵਹੁ ਦੇਹੋ ਅਚਾਏ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ ਹੁਣੇ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨੀਰ ਕੋ ਅੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਵਰਤੀਏ, ਹੱਥ ਧੋਈਏ, ਪੈਰ ਧੋਈਏ। ਬੈਠੇ ਹਮ ਕਿਸ ਥਾਨ ਬਖਾਨ। ਆ 10 ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕੀਏ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਨਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਲ ਵਰਤਾ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਬਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਭਾਉ ਵਡੇਰੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਉ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਏ ਘਰ ਇਹ ਤੇਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸਿੱਖ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਪੱਕ ਪੰਕਜ ਬੰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦਈ ਬਿਛਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝਾਟੀ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਏ ਬਸਤਰ ਉਜਲ ਤੇ ਛਾਏ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਜਲ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬੈਠੀਏ ਆਪ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪਹਿ ਖਾਪ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪਹਿ ਖਾਪ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸ ਮਹਿ ਰਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇਤੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਤ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਆਹੋ। ਨੇਤੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਬ ਪੂਰਹਿ ਗੁਰ ਆਵਹਿ ਡੇਰੇ। ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਮ ਚਿਤ ਕੀ ਲਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਫਲ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰ ਭਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਵੇਰਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਘਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰ ਜੋ ਰਹੀ ਅਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੇ ਉਚਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ੈ। ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸੁਨਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ,
ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਲ ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਿਤ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਬਸਤਰ ਸਾਥ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਨੀਕੇ, ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਨੇ ਪਲੋਸਤ ਆਸ਼ਰੈ ਜੀ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੋਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ। ਜਿਨ ਚਰਨਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰ ਸਹਾਹੇ ਕਿਮ ਕਰ ਹੈ ਆ ਧਾਰਨ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨੇ ਗਹਿ ਕਰ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਨ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਲਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਨੇਤਰਨ ਸਾਥ ਸਪਰਸ਼ਤ ਧਰ ਧਰ, ਨੇਤਰਨ ਸਾਥ ਸਪਰਸ਼ਤ ਧਰ ਧਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰ ਧਰ ਕੇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰੋਸਨ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਭ ਭੋਜਨ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਬੜ ਥਾਰ ਸੋ ਧਰਿਓ, ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੋ ਭੋਜਨ। ਰੁਚਸੋਂ ਲੈ ਕਰ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਅਚਿਓ ਬਿਲੋਕਤ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਖ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੈ ਕਰ ਆਏ ਜਲਦ ਬਵੇਕ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਏ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਏ। ਕਾਜੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੜਬਲ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰੋਸਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਬੜ ਥਾਰ ਸੋ ਧਰਿਓ। ਰੁਚ ਸੋ ਲੈ ਕਰ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰਾ, ਅਚਿਓ ਬਿਲੋਕਤ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ। ਤਿਸ ਸਕ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਖ, ਤਹਿ ਕਰ ਆਏ ਜਲਦ ਬਵੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਏ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਨਾਨਕ ਹੋ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।